नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज आपण मानक पई नेकी आसी देश विदेश 30 ओडिया मुख्य खबर। चलंतु फटाफट टाइम वेस्ट न करे खबर टी को जानि नेबा, किंतु यहा पूर्व वीडियो टी को संपूर्ण भाव देखि नियंतु एवं एमिति नीतिदिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखिबा को हेले आपण माने वीडियो टी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। धन्यवाद नमस्कार। राज्य में मोहन सरकार आरंभ होगा दिन निर्वाचन समय देखा विभिन्न प्रतिश्रुति पूरण पर उद्यम चली। मुख्यमंत्री प्रथम दिन में 4टी प्रतिश्रुति उपर कैबिनेट मोहर मारिबा सह शीघ्र पूरण पर घोषणा करिसेंती। से घोषणा मध्यरु सबुठु चर्चा रे रही सुभद्रा योजना। तेबे किए एही योजना लाभ पाइबे एवं किए बाद पड़े यह चली आलोचना। 100 दिन भितर यह कार्यकारी करने को भी घोषणा करा जाइछि। सुभद्रा योजना पाई किए योग्य एवं किए अयोग्य ताहा जानिबा पाई चेष्टा करंतु। राशन पाई महिला को शारीरिक संपर्क रखा बाध्य करुथिले डीलर। जी तांको कथारे राजी हेउथिला ताकू बराबर राशन मिलुथिला, आउ जे अमंग हेउथिला ताकू अश्लील भाषा रे गाली गुलज करबा सह माड़ मध्य मारुथिले। एपरिकी तार कार्ड मध्य काटी देउथिले। खाली सेतिकी नुहे, राशन कार्ड रे नुआ नुआ ना संजोग मध्य नुआ नुआ महिला और युवती को एभली जाल रे फसाई जून निर्यातना देउथिले। मार्साघाई ब्लॉक अंतर्गत मंगराजपुर अंचल रे वर्ष वर्ष धरी अति संसद एभली कारबार चलाई आसुथिबा जणे डीलरक कारनामा आज पदा को आसिबा परे जिलाव्यापी तीव्र आलोड़न सृष्टि होइछि। उक्त अंचल रे किछि महिला पुड़ा पुड़ा अश्लील वीडियो भाइराल हेबा परे यह पूरा कला कारनामा उपरे परदा घटिछि। अति शीघ्र ओडिया बीजेपी सांगठनिक अदल बदल हेबा मंडल सभापति ठारू आरंभ कर राज्य सभापति पर्यंत समस्ते बदलिबे। एने प्रतिश्रुति आरंभ होइछि शनिवार नवा दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय रे। बीजेपी ओडिया प्रभारी विजयपाल सिंह डोमार सह प्रभारी लता उसेंडी, राज्य सभापति मनमोहन सामल, साधारण संपादक संगठन मानस कुमार महांती समते ओडिया बीजेपी संगठन दायित्व रे थिबा नेता मानक बैठक करी अनेक रूपरेख पसंद करिथिबा जणा पड़िछि। पारादीप बंदर भितर थिबा पारादीप इंटरनेशनल कार्गो प्राइवेट लिमिटेड पीआईसीटी को व्यवहार करी से बाबद 7,95,00,000 टंकार भड़ा अर्थ पैठ न करिवारु गिरफ होइतिबा एमबी देवी नामक जहाज को बिक्री पाई हाईकोर्ट आदि निर्देश देइछंती। जहाजर भड़ा अर्थ देवा लगी जहाज मालिक किंबा कंपनी कर्तृपक्ष कहीं आगे न आसबार हाईकोर्ट विचारपति तथा एडमिरल्टी जस्टिस भी कहिछंती। सेप्टेम्बर मास शेष सुधा राज्य में प्रत्येक लोक घरे पहुंचब विद्युत। विधानसभा एभली घोषणा कले शक्ति मंत्री कनक वर्धन सिंह देओ। राज्य में सरकार विद्युतीकरण होइनिथिबा घरगुड़ी को सेप्टेम्बर मास शेष सुधा बिजुली जोगाई देबाकू लक्ष्य धार्य करिसंती। सबु घर को बिजुली जोगाइबा पई राज्यर सरकार 415 कोटी टंका समस्त डिस्कम मानकू जोगाई देइछंती। विधानसभा रे कांग्रेस विधायक पवित्र साउटा प्रश्न रे लिखित उत्तर रखिछंती शक्ति मंत्री कनक वर्धन सिंह देओ। गतकाली राज्य में 4टी जिले में वज्रपात जोगु 6 जनक मृत्यु होइथिबा बेले किछि लोक आहत होइछंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही घटना रे गभीर दुख प्रकाश करने सहित सेमानक परिवार वर्ग को प्रति समवेदना प्रकाश करिछंती। सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण राय को विरोध करी गतकाली 12 घंटिया भारत बंद करिछि दलित और आदिवासी संगठन। एही बंदर प्रभाव बिहार रे पाटना रे अधिक देखा मिली। एही समय रे प्रदर्शनकारी को शांति करने को पहुंचीथिबा एसडीएम उपरे किछि पुलिस कर्मचारी भूल रे करि दैछंती लाठीचार्ज। केंद्र सरकार पक्षर अनेक प्रकार सेविंग योजना प्रणयन होइछि। एभली योजना लोकंक पई बेस लाभदायी साब्यस्त होइछि। एभली स्कीम रे अल्प किछि सेविंग करी लोक माने मोटा अंकर टंका कमाई पारिबे। सरकार एभली योजना हेउछि सुकन्या समृद्धि योजना, जहा कन्या संतान सुरक्षित भविष्य दृष्टि रखी प्रणय होइछि। जदि आपण आपणक झीर विवाह किंबा उच्च शिक्षा निवेश करने को चाहती
ତେବେ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କିମରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା 8% ଲାଭାଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 8.2 କରାଯାଇଛି। କୁଟୁମ୍ବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ମମତା ମହାନ୍ତ ଆଜି ବିଜେପି ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଗତକାଲି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବିଜେପି। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚି ଦଳ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମମତା ମହାନ୍ତ ନାମାଙ୍କ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। 5T ନାଁରେ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା କଥା କମ୍ କାମ ବେଶୀ, ହେଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଦୁର୍ନୀତି ବେଶୀ କାମ କମ୍ ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ। 5T ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଏକ ବିରଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ 5T ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାମ। ଭାରତ କିଷାନ ୟୁନିୟନର ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ରାକେଶ ଟିକାୟତଙ୍କ ଏକ ବିଦାୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧମକ ଭରା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକାୟତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୋଦି ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆମେରିକାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମାମଲା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛି। ଏହି ଡାକ୍ତର ଜଣକ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁକୁ ନଗ୍ନ ଭିଡିଓ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ ଆମେରିକା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ଓମ୍ପ୍ରୟାର ଏତାଜ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବିତ ପଡ଼ିନଥିଲେ ହେଁ ବିହାର ଭଳି ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଘଟଣା ବିହାର ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି। ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ବସ୍ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ। ବୟସ ମାତ୍ର 23, ଦେଖିବାକୁ ବି ଭାରି ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଏହି ମହିଳା 24 ଛୁଆର ମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିବ ଏହି ମହିଳାର 24 ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏକଥା ଖୋଦ୍ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି। ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ, ଆମର 2 ଡର୍ଜନ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତ ବୟସ 23, ସେ କେମିତି 24 ଛୁଆର ମା ହେଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରସ୍କାର 2024 ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ରୋହିତଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା। ରୋହିତଙ୍କ ସହ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଏପରି ଅନେକ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯାହା କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅନକାପଲ୍ଲିସ୍ଥିତ ଏକ ଫର୍ମା କମ୍ପାନୀରେ ବୁଧବାର ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି 15 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଆହତକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଚ୍ୟୁତପୁରମ ପେଜରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ରିଆକ୍ଟରରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସାରା ଦେଶର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ଦାବି। ଏହା ଭିତରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ନିଜ ଝିଅକୁ ନେଇ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ନିହାତି ପକ୍ଷେ କାହାର ବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୁଡ଼ାଇଦେବ। ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଦଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆଣିଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ସଂରକ୍ଷଣ ବର୍ଗୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ବୁଧବାର ଭାରତ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପି ସହଯୋଗୀ ଏଲ୍ଜେପି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଚିରାଗ ପାସୱାନ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ବିହାର ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇ ଦଳିତ ସଂରକ୍ଷଣ କୋଟା ମଧ୍ୟରେ କୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଳା କାରନାମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିଲାନି। ନା ଏ ବାବଦରେ ପୁଲିସ କିଛି କହୁଛି ନା ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନିୟମ ଥିଲା ଓ ଡାକ୍ତର କ'ଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲେ
ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ୍ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଚମ୍ପାଇ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ସେ ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାରେ ବାଟରେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ମିଳିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ମଧ୍ୟ ହେବୁ। କେନାଲ ପାଣିରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକ ବାଇଆକୁଦା କେନାଲ ବ୍ରିଜ ଉପରେ। ଗୋଟିଏ 407 ମିନି ଟ୍ରକରେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଆଣି କିଛି ଶ୍ରମିକ କେନାଲକୁ ଫିଙ୍ଗୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ଭରସା ଅଛି। 2014 ମସିହାରେ ମୋଦିଜୀ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ କିପରି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରାଯିବ ସହିତ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କ୍ୟାନ୍ସର ଭାରତ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଥାଏ। ୱାର୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାନ୍ସର ମାମଲା ଚୀନରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 48 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି ଆମେରିକା ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କୋଲକାତା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିକ୍ଷୋଭ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଟିଏମସି ସରକାର ମୁଣ୍ଡେଇ ନୁଆଇଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୁଧବାର ଅଗଷ୍ଟ 21, 2024 ଏହାର 3ଟି ବଡ଼ ସଂକେତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ତାଙ୍କ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପସୁଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆଶଙ୍କା ପାଳିରେ ଥିବା ଫର୍ମା କମ୍ପାନୀର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି 17 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହ 41 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଚ୍ୟୁତପୁରମ୍ ସ୍ପେସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ ଜୋନ୍ରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଚ୍ୟୁତାପୁରମ୍ ଏସ୍ଇଜେଡ୍ ସ୍ଥିତ ଏସ୍ଏନ୍ଟିଆର୍ କମ୍ପାନୀ ରିକ୍ସାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲାଠି ମାଡ଼, ଏକଥା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଆଜି ବିହାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିହାର ପାଟନାରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବା ଏସ୍ଡିଏମ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଖାଣ୍ଡେକରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଲାଠିରେ ପିଟିଛି। ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ପିକେଟିଂ ଓ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସରେ ଥିବା ପାଟନାର ଏସ୍ଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି।